ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор аз телевизиони Тоҷикистон бо муҳимтарин хабару гузоришҳо мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри ваҳдат ташриф оварданд. Мақсад аз сафари мазкур шиносоӣ пайдо намудан бо вазъи зиндагии мардум ва иштирок дар маросими ифтитоҳи як қатор иншооти дорои таъиноти гуногун мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарияти шаҳри ваҳдат ва сокинон самимона истиқбол гирифтанд. гузориши хабарнигорони мо. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ва бо мақсади иштирок дар маросими ифтитоҳи як қатор иншооти дорои таъиноти гуногун ба шаҳри ваҳдат ташриф оварданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро роҳбарияти шаҳри ваҳдат ва сокинон самимона истиқбол гирифтанд. пешвои миллати фархондафолам марҳабо. бо шукӯҳу бо виқору бо ҷалолам марҳабо. аз қудуми некатон гул мекунад ин сарзамин, сабзу хӯра мешавад ин сарзамини нозанин. ҳар куҷо нақшаи истиқлолу истиқбол ҳаст, шодии беинтиҳо дар сина моломол ҳаст. сарвари боло мақоми мо ба ваҳдат марҳабо. пешвои некноми мо ба ваҳдат марҳабо. нахуст асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳри ваҳдат нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. зимни шиносоӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд доданд ва барои нигоҳубини дурусти иншоот ва сабзу хурам кардани атрофи он ба масъулин вазифадор карданд. гузориши Маҳмадалӣ Сафар ва Баҳодури Қурбон. дар доираи сафари корӣ дар шаҳри ваҳдат 2 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба истифода доданд.
иншооти мазкур дар майдони 0-120 гектар бунёд ёфта дар як муҳлати кӯтоҳ сохтмони он бо сифати баланд ба анҷом расонида шуд. нишони давлатӣ 24 метр буда дар маҷмӯъ баландии иншоот бо сутунпояаш 28 метрро ташкил медиҳад. нишон аз рӯи лоиҳаи сохтмони ҷамъияти саҳомии кушодаи меҳрофар бунёд гардида корҳои сохтмониро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди эҳёи иншоот ба анҷом расонидааст. майдони нишони давлатиро гулу буттаҳои ороишиву мавсимӣ зебою назаррабо гардонидааст, ки инҷо ба як мавзеи дилрабои шаҳри ваҳдат табдил ёфтааст. майдони нишони давлатӣ пурра чароғон карда шуда шабонгоҳ саҳн ва атрофи иншооти мазкур басо зебою диданӣ мешавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ки ба шаҳри ваҳдат ташриф оварданд, мо хеле хурсанд ҳастем ва имрӯз мо дар ин маконе ки истодаем бисёр як гулҳои зебо ва як ҷои тамошобоби мардуми шаҳри ваҳдат мебошад. мо тамоми шаҳрвандони шаҳри ваҳдат ва сокинони шаҳри ваҳдат ҳама софдилона бо як рӯҳияи баланд дар оянда зебо ва назаррабо нигоҳу бинамоем. аз ду ҷониби майдони нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гӯшаҳои алоҳида барои шиноидани гулу буттаҳои ороишӣ бунёд ёфтааст. зимни шиносоии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд доданд ва барои нигоҳубини дурусти иншоот ва сабзу хурам кардани атрофи он масъулин вазифадор гардиданд. дар майдони нишони давлатӣ ниҳоли дарахтони сояафкану ҳамешасабз шинонида шуда ҳудуди он майсазор гардидааст. чуноне ки ба мо маълум буд пеш як ҷои вайрона буд, ҳозир чихел гулу гулгаштҳои зебо мана нишони давлатӣ қомат афрохтааст. имрӯз чихел зебову гулгашту ҷои истироҳати ҳамаи шаҳрвандони шаҳри ваҳдат аз он ҷумла хонандагон ва насли наврас низ гардидааст, ки дар ҳамин мавзеъ метавонанд ки ҳаррӯза омада тамошо кунанд, вақтҳои холагии худро дар ҳамин ҷо гузаронанд. майдони нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва атрофи он бахусус шомгоҳон зебою нотакрор буда бо системаи муосири равшанидиҳӣ таъмин карда шудааст. дар шафати нишони давлатӣ майдони сайру сайёҳат низ барои сокинон сохта шуда ин мавзеъ мутобиқ ба талаботи замони муосир бунёд ёфтааст. дар саҳни майдони нишони давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намоишгоҳи дастовардҳои ҳунарҳои мардумӣ шинос шуданд. дар ин намоишгоҳ намунаҳои ҳунарҳои миллӣ аз ҷумла гулдӯзӣ, попурдӯзӣ, зардӯзӣ, ҷомаву тоқидӯзӣ, заргарӣ, сабадбофӣ, гавҳорасозӣ, маҳсулоти чӯбӣ, табақ, қошуқ, чахчу, даҳҳо номгӯи нонҳои миллӣ самбуса, фатир кулча, фатир хамир, гирда,
калама, чапоти, орзук, чагалдак ва таомҳои миллӣ, умоч, ширкаду, шакароб, қурутоб, шула, ширбиринҷ ба мараз гузошта шуданд. намоишгоҳро дастовардҳои ҳунармандон ҷаззобу диққатҷалбкунанда гардонида, маҳсулоти пешниҳод намуда бо як маҳорати нотакрор ва ҳунари воло таҳия шуда буд. ҳунарҳои мардумӣ дар шаҳри ваҳдат ба як шуғли сердаромади сокинон табдил ёфта, таи солҳои охир ба таври густурда рушд кардааст. пешвои миллат зимни шиносоӣ ба маҳсули эҷоду офаридаҳои ҳунармандон ва маҳорати баланди катбонугии занону духтарон дар тайёр кардани таомҳои миллию нонпазӣ баҳои баланд доданд. маврид ба таъкид аст ки дар шаҳри ваҳдат барои дастгирии ҳунармандон шароиту имконоти васеъ фароҳам оварда шуда. дар солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ даҳҳо маркази касбомӯзӣ ба фаъолият оғоз намуданд. дар як гӯшаи намоишгоҳ асбобҳои зарбӣ ва созҳои миллӣ пешниҳоди ҳозирин гардонида шуда, аз ҷониби ҳунармандон суруду таронаҳои дилнишин иҷро гардид. дар баробари ин, маҳсули дасти ҳунаромӯзии мактаби рассомии бачагонаи шаҳр ба намоиш гузошта шуд, ки басо диққатҷалбкунанда буд. офаридаҳои дастпарварони ин мактаби рассомӣ таҷассумгари табиати зебои диёр ва тарғиби мавзеъҳои тарихию фарҳангии кишварамон мебошад, ки аз ҳунари волои наврасони эҷодкор башорат медод. имрӯз дар шаҳри ваҳдат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои маркази хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасонро, ки бо тарҳи муосир бунёд гардидааст, мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. тибқи лоиҳа корҳои сохтмонӣ дар бинои маркази хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасон моҳи июни соли 2018 оғоз гардида, он дар муҳлати як сол бо сифати баланд сохта ба истифода дода шуд. гузориши Нуриддини Қурбон ва Бобоалӣ Тағозода. рӯзи 2 августи соли равон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри ваҳдат бинои маркази хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасонро, ки бо тарҳи муосир бунёд гардидааст, ифтитоҳ намуданд. فرزندی زمان خوش آمدی افتخاری تاجیکان خوش آمدی شاد از دیدارت خورد و کلام همدمی خورد و کلام خوش آمدی طفل هم رسمت شناسد بی خطا نامی تو وردی زبان خوش آمدی کاخی صلح و وحدت پاینده باد پیشوایی قهرمان خوش آمدی маркази хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасон дар маркази шаҳри ваҳдат бо саҳми соҳибкори ватанӣ Акмал Раҳимов бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми шиносоӣ ба нуқтаҳои савдо ба соҳибкори маҳаллӣ ҷиҳати бунёди чунин маркази замонавӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ аҳсану офарин хонданд. соҳибкор Акмал Раҳимов аз дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба дастгирии ҳамаҷонибаи соҳибкорони маҳаллӣ ва додани имтиёзҳои фарроғ барои рушди соҳибкории хурду миёна изҳори сипос намуд. ман ҳамчун соҳибкор миннатдории худамро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён менамоям, ки мо соҳибкорони ватаниро ҳамаҷониба дастгирӣ мекунам. маҳз дастгирӣ ва имтиёзҳои пешниҳод кардаи пешвои миллат буд, ки чунин маркази хизматрасониро сохта ба додам. дар маркази нави замонавӣ кошонаи ҳусн, коргоҳи дузандагӣ, мағозаи фурӯш, маркази хизматрасонии кӯдакону наврасон ва ғайра ҷойгир карда шудам. иттилоъ дода шуд, ки масоҳати умумии бино 1800 метри мураббаъро ташкил медиҳад. бинои маркази хизматрасонӣ ва дилхушии кӯдакону наврасон аз таҳхона ва 3 ошёна иборат мебошад. иншооти мазкур дар доираи вусъат бахшидани корҳои созандагию бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда шудааст. корҳои сохтмонии бинои мазкур аз ҷониби кормандон ва мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ворисони аваз 500 анҷом дода шудааст.
طبق لایحه کارهای ساختمانی در بینای مرکز خدمترسانی و دلخوشی کودکان و نورسان ماه ایون سال 2018 آغاز گردیده آن در مهلت یک سال با صفت بلند ساخته به استفاده داده شد. در رفت کارهای ساختمانی 45 نفر ساکنان و معماران محلی به جای کار موسمی جلب کرده شده با معاش خوب تامین کرده شدند. در مجموع بینای مذکور با خرج بیش از 3 میلیون سومانی بنیاد گردیده است. موافق لایحه در تخانه بینای مرکز مغازه فروش پایافزال و لباسه براه مانده می شود. در آشیانه یکم مغازه فروش محصولات خوراکه و کاشانه حسن موجود است که در یک وقت به 12 نفر مزاج خدمت رسانیده می شود. امروز زنان و مادران شهر وحدت شکرگزاری از سیاستی پیشگرفته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان نموده در همه جبهه‌ها کار و فعالیت خوب و نظررس به انجام رسانیده ایستادند. محض با اعلام گردیدن سال 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، این بار دیگر زنان شهر وحدت را هشدار نمود که سهم به اندازه خود را در رشد هنرهای مردمی، در صیقل دادن تمام هنرهای از بین رفته و به این وسیله جاناک نمودن و پیشنهاد نمودن تمام هنرهای از بین رفته مردم تاجیک را زیادتر ترنم سازد. در مغازه فروش هنرهای مردمی صندوق‌های با نقش و نگار ملی ساخته هنرمندان به فروش گذاشته شده است. این سال با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان سالهای 2019 و 2021 را سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلام کردند و ما از این تشبث پیشگرفته جناب عالی منت داریم و با این تشبث ما در شهر وحدت مغازه خود را گشوده کردیم که در مغازه ما صندوق و گهواره‌های ملی که اجدادان ما باقی ماندند آنها را به فروش گذاشتیم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی و صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده بنیاد چنین انشاءات بسیار ساحه را در دایره اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 همچون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در عرفه جشن 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای ساکنان تحفه ارزنده عنوان کردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت تاکید داشتند که امروز سهم صاحبکاران محلی در بنیاد انشاءات گوناگون و روند کارهای آبادانی نظررس می باشد. ما صاحبکاران منتداری خود را با پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسونیم که پیوسته ما صاحبکاران دستگیری میکند. همین مرکزی که در شهر وحدت کلانترین مرکز سودا گشوده شد با دستگیری جناب عالی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساخته شده است. در همین مرکز مغازه خود را تشکیل نمودیم برای لباسهای استحصال کرده کارخانه‌های داخل وحدت ما به فروش گذاشتیم. در این زمینه حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد صاحبکاری به صاحبکاران سبوکی و امتیازهای فراخ را فراهم ساخته است. نتیجه دستگیری دولتی بود که امروز صاحبکاران وطنی فعالیت نظررس دارند. در آشیانه دوم کارگاه دوزندگی مغازه فروش محصولات دوخته شده از جمله لباسهای مکتبی، لباسهای ملی به مانند چکن براه مانده شده است. همزمان کاشانه حسن در یک وقت برای قبول 8 نفر مزاج پیش بینی گردیده است. منتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما زنان و بانوان چنین شرایط کاری را مهیا کرده است. امروز با تشریف پیشوای ملت به شهر وحدت در مرکز شهر انشاءات کلان به استفاده داده شد. در داخل مرکز خدمترسانی تالاری کاشانه حسن جای داده شد. در اینجا ما 4 نفر صاحب جای کار گشتیم. تالاری کاشانه حسن دارای تمامی تجهیزات‌های زمانوی می باشد. بهر زنان و بانوان و نوعروسان خدمت رسانیده می شود. کارگاه دوزندگی با تجهیزات نو تامین کرده شده. در اینجا قریب 30 نفر زنان و دختران خانشین بیشغل به آموزش کسب دوزندگی فرا گرفته شدند. من خودم را خوشبخت‌ترین نسل بشر می شمارم، زیرا در دولت زندگانی می کنم که آن را مرد عاقل و فرزانه، خیرتمند و جواندوست و وطن پرور اصیل، پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راهبری می کند. امروز
من فخر از آن میکنم که پیشوای ملت قدم مبارک خیش را به وحدت شهر زیبا منظر و مهمان نواز نهادند و بهر ما جوانان چنین یک انشاءات زمانوی را کشاده به استفاده دادند. ما جوانان می توانیم که بعد از درس آمده در اینجا کسب‌های دوزندگی، کسب‌های پاپوزنی را از خود نماییم. 7 سال می شود که همچون دوزنده فعالیت دارم. ما خیلی خرسند هستیم که در این شهر وحدت چنین یک بینای پرحشمت زمانوی ساخته شد. من همچون دوزنده کار و فعالیت دارم. شاگردان خود را کسب دوزندگی می آموزم. ما مینداری خود را به جناب عالی محترم امام علی رحمان و صاحبکاری که این بنا را ساخته است بیان میکنیم. جای خدمترسانی و دلخوشی کودکان و نورسان در آشیانه سیوم جایگیر بوده. آن با تجهیزات پیشرفته از قبیل ماشینچه های با قوه برق حرکت کننده و دیگر اسباب هایی که برای بازی کودکان پیش بینی گردیده است مجهز گردانده شده است. در روزی به فعالیت آغاز کردن مرکز خدمترسانی و دلخوشی کودکان و نورسان از جانب صاحبکار محلی اکمل رحیموف ختنه زیاده از 40 نفر کودکان از عائله‌های نیازمند و یتیمان گذرانده شد. ساخته به استفاده دادن مرکز خدمترسانی و دلخوشی کودکان و نورسان امکان فراهم آورد که فرزندان ساکنان شهر وحدت در شرایط معاصر و بهتر به فراغت فرا گرفته شوند. ساکنان تاکید می‌دارند که در مرکز شهر وحدت چنین مرکز خدمترسانی بسیار ساحه موجود نبود. ما جوانان و نورسان بهر آن میکوشیم که در جواب غمخوری‌های پیشوای معظم خویش علم و هنر آموخته در جامعه امروزه سهم ارزنده خود را گذاریم. ما ساکنان شهر وحدت امروز شکرانه از آن میکنیم که با تشبث این پیشوای معظم خویش امروز در شهر وحدت چنین یک بینای زیبا و زمانوی ساخته به استفاده مردم داده شده است. در این بنا تمام شرایط ها مهیا بوده. تمام گلدختران می توانند در اینجا کسب های دوزندگی را از خود کنند. این چنین در اینجا کاشانه حسن نیز وجود دارد. در طبقه سیوم این بینای زمانوی مرکز دلخوشی برای کودکان نیز موجود است. اطلاع داده شد که در مجموع در مرکز خدمترسانی و دلخوشی کودکان و نورسان زیاده از 500 نفر ساکنان محله با جای کار دائمی تامین گردیدند. قامت افروختن بینای مرکز خدمترسانی و دلخوشی کودکان و نورسان امکان فراهم ساخت که ساکنان محله به جای کار دائمی تامین شوند، با خدمترسانی های با صفت دسترسی پیدا نمایند. اینچنین به حسن شهر وحدت زیبایی ضم گردید. امروز همچنین در دایره سفری کاری به شهر وحدت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در خیابان رودکی بینای بلند آشیانه استقامتی را به استفاده سپردند. این بینای خوشتر و زمانوی با نظرداشت نقطه‌های زیادی خدمترسانی در پرتو دستگیری و هدایت‌های راهنمونساز سرور دولت محترم امام علی رحمان جهت سزاوار استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تأسیس جای‌های نویکاری و با همین وسیله باز هم بهتر نمودن سطح و صفت همه نمودی خدمترسانی ها به اهالی بنیاد شده است. گزارش ظاهرشاه تقوی مراد و معروف عبدالله. خوش آمدید جناب عالی. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دایره سفر کاری به شهر وحدت در خیابان رودکی بینای بلند آشیانه استقامتی را مورد بهره برداری قرار دادند. بینای معاصر استقامتی از 13 آشیانه عبارت بوده. از روی طرح در قبط یکم و تخانه آن طربخانه بر هوا با 150 جای نشست، نقطه های معاصر فروش سر و لباس مکتبی، مردانه و کودکانه، مبل، موادهای کانسلری و روزگار، آشخانه، مغازه های قنادی و خوراکم، در مجموع 20 مرکز خدمترسانی و تجارتی و یک کارگاه خرد دوزندگی با تأسیس 40 جای کاری ساخته شده است که همه آنها دارای شرایط ارزنده کاری و خدمترسانی می باشند. با مورد استفاده قرار گرفتن نقطه های زیاد خدمترسانی در آشیانه یکم، بازار برهوا در تخانه، انجام کارهای ساختمانی، دیگر بیناهای استقامتی و مرکزهای خدمترسانی، نزدیک 1500 نفر با جای کار دائمی تامین خواهند شد.
در تخخانه بینای استقامتی جهتی به راه ماندن فروش محصولات کشاورزی و دیگر مواد خوراکه بازار وسیع با تمام تجهیزات ضروری ساخته شده است که با استفاده از امکانات موجوده صاحبکاران و ساکنان شهر وحدت امکان دارند که محصولات کشاورزی تر و تازه و دیگر موادهای روزگار را به اهالی شهر و مهمانان با نرخ‌های ارزان و دسترس پیشنهاد نمایند. این بینای خوش‌طرح و زمانوی با نظرداشت نقطه‌های زیاد خدمت‌رسانی در پرتو دستگیری و هدایت‌های راهنماساز سرور دولت محترم امامعلی رحمان جهت سزاوار استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تأسیس جای‌های نوی کاری و با همین وسیله باز هم بهتر نمودن سطح و صفت همه نمود خدمت‌رسانی‌ها به اهالی از جانب صاحبکار وطنی عبدالحلیم قادرزاده بنیاد شده است. برای تأمین زنان و دختران با جایهای نوی کاری، جلبی آنها به آموزش کسب دوزندگی، به راه ماندن استحصال وطنی و قانع کردن طلبات خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر وحدت با سر و لباس مکتبی در آشیانه یکم بینای نوی استقامتی در برابر دیگر مرکزهای خدمت‌رسانی همزمان کارگاه دوزندگی و نقطه فروش سر و لباس مکتبی ساخته شده است. در همین جا پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از شرایط موجوده مرکزهای خدمت‌رسانی و کارگاه دوزندگی شناس شده با زنان و دختران صحبت آزاد و صمیمی انجام دادند. در طربخانه نوبنیاد بنا با مقصد تطبیق سیاست انسان پرورانه پیشوای ملت جهت دستگیری و کمک رسانیدن به قشر نیازمند جامعه ختنسور 100 نفر کودکان یتیم و از عائله‌های نیازمند برگزار گردید. با کودکان خوش‌طالع از جانب پیشوای ملت تحفه‌ها و شیرینی‌ها تقدیم کرده شد. امروز در شهر وحدت با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین بینای مرکز عدلیه را که با طرح زیبای و زمانوی بنیاد یافته است مورد استفاده قرار گرفت. گرد و اطراف بینای مرکز عدلیه در شهر وحدت گلکاری و چراغان کرده شده برای برگزاری مراسم‌های عقد نکاح ساکنان شهر بهترین مکان دانسته می شود. گزارش خبرنگاران ما. دوم август اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر وحدت همچنین بینای مرکز عدلیه را که در مساحت 1785 و 158 متر مربع با طرح زیبا و زمانوی بنیاد یافته است مورد استفاده قرار دادند. انشاءات مذکور با نظرداشت صنعت معماری ملی و سطح و صفت بلند بنیاد کرده شده است. با تاکید مسئولین دوام جریان کارهای ساختمانی زیاده از 70 نفر کارمندان ساختمانچانی محلی در این انشاءات با جای کار و معاش خوب تامین کرده شدند. امروز خورسندی کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت حد و کنار ندارد، زیرا خیلی که دیده استادید با اشتراک جناب عالی محترم امامعلی رحمان این بنا افتتاح یافت، یعنی مرکز عدلیه در شهر وحدت و این در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در سال 2014 که قبول گردیده است زینه به زینه تامین نمودن مقامات ثبت اسناد حال شهروندی با بناهای با حشمت زمانوی بود و امروز خرسندی آور است که در دوام 6 سال قبول آن همین قرار از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان آن همین بنا امروز افتتاح یافت و این ما رو کارمندان مقامات ثبت اسناد حال شهروندی را وادار می‌نماید که سری وقت برای اجرا نمودن مراجعت شهروندان تمام کوشش و غیرت خود را صرف نماییم و ما حکومت جمهوری تاجیکستان پیش از همه پیشوای معظم ملت را باور میکنیم که ما سزاوار باوری انمین پیشوای ملت میگردیم و حکومت جمهوری تاجیکستان میگردیم که تمام انمین مراجعت شهروندان را سری وقت آید گرفتن 7 نمود اسناد حالت شهروندی که به قید دولتی گرفته می شود سری وقت به قید دولتی گیریم و این چنین مراجعت شهروندان را سری وقت اجرا نماییم. همین گونه ضمن شناسایی به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که در آشیانه یکم بینای مذکور 14 نفر کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی و در آشیانه دوم کارمندان اداره نتریالی شهر و مشورتچی حقوقی رایگان فعالیت خواهند کرد. برای فعالیت پرثمر کارمندان این اداره‌های دولتی در آشیانه یکم بینای زیبای مرکز عدلیه 9 حجره کاری و تالار عقد نکاح، در آشیانه دوم باشد 9 حجره کاری و تالار مجلس برای 120 جای نشست بنیاد کرده شده است. علاوه
علاوه بر این در تخانه بینای مذکور تالار ورزشی و 2 حجره وسیع برای بایگانی بخش ثبت اسناد حالت شهروندی و اداره نتاریالی شهر ساخته شده است. ما کارمندان اداره نتاریالی دولتی شهر وحدت بسیار خوشحال از آنیم که در بینای زیبای مرکز عدلیه برای فعالیت منبع ما 9 حجره کاری با بهترین شرایط فراهم آورده شد. در جواب به این همه غمخوری‌های رهبر دولت محترم امامعلی رحمان، ما کارمندان اداره نتاریالی دولتی شهر وحدت کد خود را در سمت بررسم ضروری زیاده از 27 عملیات‌های نتاریالی در سطح ضروری انجام دهیم. در آخر منتداری کارمندان اداره نتاریالی دولتی شهر وحدت را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن بازدید به سطح و صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده و مسئولین برای خدمترسانی خوب و سریع در سمت به قیدگیری ثبت اسناد حالت شهروندی در شهر وحدت دستور سپارش‌های مشخص دادند. پیش از همه ما شکرگزار هستیم که در چنین یک دوران صلح و صلاح، در چنین یک دولت دموکراتی حقوق بنیاد زیر سیاست خردمندانه، عاقلانه، صلح‌پرورانه و بنیادکارانه و سازندگی پیشوای معظم ملت کار و فعالیت داریم. باعث خرسندی است که خوشبختانه در شهر وحدت یک بینای نوی زمانوی برای کارمندان ثبت اسناد حالت شهروندی و کارمندان نتاریالی و با کل ساکنان شهر وحدت از جانب پیشوای معظم ملت تحفه گردید. ما اهل کارمندان وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان سپاسگزار هستیم. مورد ذکر است که گرد و اطراف بینای مرکز عدلیه در شهر وحدت گلکاری و چراغان کرده شده برای برگزاری مراسم‌های عقد نکاح ساکنان شهر بهترین مکان دانسته می شود. امروز همچنین اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر وحدت با نشأونمای زراعت تکراری و جمع‌آوری حاصل پیاز در خوجگی دهقانی سخاوت شناس شده از نمایش محصولات کشاورزی و دسترنج جنگل پروران شهر دیدن نمودند. ضمن شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با فعالیت اهل زحمت خوجگی دهقانی سخاوت اطلاع داده شد که در کشت تکراری اهل زحمت این خوجگی در میدان 4 گکتار موش، 1 گکتار کرم و 2 گکتار مکه برای دان کشت کردند. خوجگی دهقانی سخاوت شهر وحدت سال 2002 تأسیس یافته در مجموع دارای 57 گکتار زمین می باشد. اثنای شناسایی سرور دولت از رفع نشأونمای زراعت تکراری در این خوجگی اطلاع داده شد که سال روان کشاورزان در میدان 22 گکتار گندم و 6 گکتار پیاز کشت و پرورش کرده بودند که 52 سنتنری غله و 480 سنتنری پیاز به دست آوردند. ذکر گردید که در خوجگی 27 نفر با کار دائمی تامین بوده. این نشان داد در رفع کشت و پرورش زراعت موسمی تا به 45 نفر رسانیده می شود. کشاورزان خوجگی دهقانی سخاوت سال 2018 در میدان 30 گکتار پخته، 5 گکتار پیاز، 2 گکتار کارتوشکا، 20 گکتار گندم و 4 گکتار یونچقه برای چاروا بهر کشتگردانی کشت نموده بودند که از این حساب نیز حاصل خوب گرفتند. رهبر دولت ضمن بازدید از این خوجگی با مسئولین جهت باز هم افزون نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی و استفاده پرثمر هر یک وجب زمین دستور و هدایت‌های سودمند دادند. در نمایشگاه کشاورزی نتیجه مهنت ساکنان خوجگی‌های دهقانی و جنگل پروران شهر وحدت به طور شایسته معرفی کرده شد. هنگام بازدید سرور دولت محترم امامعلی رحمان از نمایشگاه تاکید گردید که تامین ساکنان مملکت با محصولات خوشصفت و از جهت اکولوژی تازه از هدفهای اولیه دولت و حکومت تاجیکستان بوده. در این سمت کشاورزان شهر وحدت نیز سهم نظر رسم می‌گذارند. بر رشد ساحه زنبوری عسل پروری نیز در شهر وحدت توجه خاص داده می شود و گلوگیاهای شفابخش و میدان وسیع جنگلزار برای پیشرفت این ساحه امروز در شهر مساعدت فعال کرده است. ضمن شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از دسترنج زنبور پروران ذکر گردید که شماره عائله‌های زنبور اصل فعلا در شهر به 15171 عدد میرسد. زنبور اصل پروران شهر سال گذشته 248 تانه اصل خوشصفت به دست آوردند و سال روان امید دارند که از این هم بیشتر حاصل میگیرند. در گوشه نمایش دستاورد جنگل پروران شهر وحدت با سرور دولت محترم امامعلی رحمان برابر خشک میوه و میوه‌های تر و تازه و دیگر رستنی‌های در جنگل این منطقه پرورش یافته، همزمان ادبیات گوناگون که در آنها سیر و اسرار گیاه‌های شفابخش وطنی گردآوری گردیده است پیشنهاد کرده شد. در گوشه دیگری نمایشگاه زیاده از 20 نمود نهال که در کارخانه واحد دولتی نهال پرور نزد اگنتی خوجگی جنگل جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت پرورش می‌یابند
ба маъраз гузошта шуд. зикр рафт ки дар корхонаи воҳиди давлатии ниҳолупарвари назди агентии хоҷагии ҷангали ҷумҳурии Тоҷикистон феълан 450 000 ниҳол парвариш меёбад ва масъулин дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 2 сол аст ки парвариши баъзе намуди ниҳолони воридотиро ба роҳ монданд ки барои сабзу хӯрамгардонии кӯчаву хиёбонҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат нигаронида шуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои боздид аз гӯшаи ниҳолпарварони шаҳр барои дар оянда низ истифода намудан аз таҷрибаи пешқадами кишварҳои дигар дар ин самт таъмини сокинон бо ниҳолҳои мевадиҳандаю ҳамешасабз ва гулҳои ороишӣ дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамзамон дар ин намоишгоҳ бо ҳунари волои занону бонувон ки ба пухтани нонҳои лазиз машғул буданд шинос шуда ба ҳунари онҳо баҳои арзанда доданд. сарвари давлат катбонуҳоро барои омӯзиши нозукиҳои ҳунари нонпазӣ ва ҷалби таваҷҷуҳи ҷавондухтарон барои аз худ кардани нозукиҳои омода намудани ҳама гуна таомҳои миллӣ ҳидоят намуданд. пешвои миллат аз пешрафти бахшҳои соҳаи кишоварзӣ ва талошҳои рӯзафзуни аҳли заҳмат изҳори қаноатмандӣ карда иброз доштанд ки дар натиҷаи дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва фаъолияти пурсамари меҳнаткашони шаҳр имрӯз ваҳдат ба яке аз минтақаҳои пешрафтаи кишварамон мамлакат табдил ёфта. саҳми хоҷагидорони он дар рушди иқтисоди миллӣ ва фаровонии дастурхони мардум аз ҷумла сокинони пойтахт сол аз сол бештар мегардад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дар доираи сафари кори ба шаҳри ваҳдат бо рафти корҳои мунфаршкунӣ дар роҳи нақлиёти автомобилии деҳаи меҳрободи деҳоти ба номи Бозорбой Бурунов ки дар марҳилаи анҷомёбист шинос шуданд. таъмири ин роҳи автомобилгард идомаи тадбирҳои созандагӣ бахшида ба сазовор пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри ваҳдат ба шумор рафта он дастрасии бештари аҳолӣ ба хизматрасониҳои гуногун ва боз ҳам хубтару беҳтар шудани сатҳи зиндагии сокинон заминаи устувор хоҳад гузошт. гузориши садри дини Сироҷиддин ва аҳли дини Карим. дар доираи сафари корӣ ба шаҳри ваҳдат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин бо рафти корҳои мунфаршкунӣ дар роҳи нақлиёти автомобилии деҳаи меҳрободи деҳоти ба номи Бозорбой Бурунов ки дар марҳилаи анҷомёбист шинос шуданд. тавре иттилоъ дода шуд дарозии роҳи мазкур беш аз 2 километр буда паҳноии он аз 6 то 8 метрро ташкил медиҳад. корҳои таъмирӣ дар ин масир бо маблағгузории соҳибкори маҳаллӣ Шамсулло Саъдуллоев ба сомон расонида шудаанд. анҷоми корҳои сохтмониро бошад ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди роҳи тоҷик бар уҳда дошта талаботи стандарти роҳсозӣ пурра ба инобат гирифта шудааст. сафарбарнамоии техникаву механизми ҳозирзамони мунфашкунӣ ҷалби мутахассисони соҳибтаҷриба истифодаи масолиҳи баландсифати сохтмонӣ ва риояи пурраи талаботи роҳсозӣ дар сари вақт ва сифатнок ба сомон расидани корҳо замина гузоштааст. тавре иттилоъ дода шуд аз оғози корҳои таъмирӣ то ба имрӯз дар ин иншоот барои тахту ҳамворкунӣ хобондани сангу шағал мустаҳкамкунии қабати роҳ ва асфалтпӯшкунӣ беш аз 20 техникаву механизми роҳсозиро сафарбар намудаанд. ҳаҷми умумии асфалти истифода шуда дар роҳи мазкур ба 1900 тонна баробар гардидааст. роҳи навтаъмиршуда маркази шаҳри ваҳдатро тавассути маҳаллаҳои аҳолинишин бо деҳаи меҳрободи деҳоти Бозорбой Бурунов мепайвандад. ба гуфти сокинони маҳаллӣ ин роҳ қаблан хароб ва солҳои зиёд таъмир нагардида буд. аз ин рӯ аҳолӣ хоса ронандаҳо дар вақти рафту омад тавассути нақлиёт ба мушкил мувоҷеҳ мегардиданд. қаблан роҳи деҳа роҳи меҳробод хароб буд ва мо сокинон барои рафт омад ба мушкилӣ рӯбарӯ мешудем. миннатдории худро ба соҳибкори маҳаллӣ Саъдуллои Шамсулло баён мекунем ки ин роҳро бо сифати баланд барои маҳалла таъмир кард ва шароити хуби рафту омад барои мо муайё гардид. ҳамакнун бо таъмири пурра гардидани роҳи мазкур мушкили чандинсолаи аҳолии деҳаҳои ҳамшафат ва дигар мусофирону ронандагон аз байн рафт. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои таъмирӣ баҳои баланд дода барои анҷоми чунин кори савоб ва саҳм гузоштан дар ободии як гӯшаи диёр ба соҳибкори ватандӯст Шамсулло Саъдуллоев изҳори миннатдорӣ баён доштанд. ҳамчунин сарвари давлат ҷиҳати минбаъд низ иҷро намудани чунин корҳои ободонию созандагӣ тавсияву маслиҳатҳои муфид доданд. роҳи автомобилгарди деҳаи меҳробод аз 2 самт бо хати ҳаракат таъмин буда пурра аломатгузорӣ шудааст. мо ҷавонони деҳаи меҳробод хурсанд аз он ҳастем ки деҳаи мо хеле обод шудааст. шароити хуби кору зиндагӣ бароямон фароҳам мебошад.
در پیروی به چنین کارهای سوزندگی ما نیز کوشش میکنیم که سهم خود را در پیشرفت و رشد ترقی دیار گذاریم. تعمیر این راه اتومبیلگرد ادامه تدبیرهای سازندگی بخشیده به سزاوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت به شمار رفته، آن در دسترسی بیشتری اهالی به خدمت‌رسانی‌های گوناگون و باز هم خوبتر و بهتر شدن سطح زندگی ساکنان زمینه استوار خواهد گذاشت. امروز اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر وحدت مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30 را مورد بهره برداری قرار دادند. پیشوای ملت با شرایط مؤسسه شناس شده با خوانندگان و آموزگاران از نزدیک صحبت نمودند. مکتب از 2 آشیانه عبارت بوده برای 1300 نفر خواننده در 2 بست پیش بینی گردیده است. انشاءات با صفت بلند و مطابق با طلبات زمانی معاصر ساخته شده، صنفخانه ها با دستگاه و تجهیزات و عیانیت درسی تامین گردیدند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 در دایره دستور و هدایت های پیشوای معظم ملت از جانب برادران سعدالله فاکی تحصیل دیده این درگاهند و سهم دیگر صاحبکاران محلی بنیاد یافته است. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 دارای 27 صنفخانه بوده، از کابینت های شیمیا، متماتیکا، فیزیکا، بیولوژیا و دیگر اتاق‌های درسی عبارت میباشد. در برابر صنفخانه‌های مجهز و زمانوی همچنین مؤسسه نو دارای مجلسگاه با 200 جای نشست و آشخانه با 150 جای میباشد. طور اسناد شناسایی معلوم گردید در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 همچنین برای گذراندن درس‌های تربیت جسمانی و دایر نمودن مسابقه‌های گوناگون ورزشی تالار بر هوا بنیاد یافته است که با تجهیزات ضروری تامین میباشد. همچنین در نزد مؤسسه تعلیمی از جانب صاحبکاران میدانچه ورزشی برای گذراندن مسابقه‌های گوناگون ورزشی بنیاد یافته است. اطراف تعلیمگاه با درختان آرایشی و گل و بوته‌های موسمی آرای یافته پررنگ میسازور کرده شده است. همزمان راه محلی که تا نزد مؤسسه تعلیمی میرسد به مسافت 12.5 کیلومتر از جانب برادران سعدالله فا پورا تعمیر و تجدید گردیده، شرایط مساعد برای رفته‌های خوانندگان و شهروندان و نقلیات در این مسیر فراهم آورده شد. سرور دولت ضمن شناسایی به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده برای چنین اقدام خیرخواهانه به صاحبکاران وطنی اظهار منتداری نمودند. پس از شناسایی با شرایط تعلیمی مؤسسه مذکور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در نزد آموزگاران، خوانندگان و اهل معارف شهر وحدت سخنرانی کرده افتتاح مؤسسه نو تعلیمی را به آنها تهنیت گفتند. ضمن سخنرانی پیشوای ملت همچنین از خوانندگان دعوت به عمل آوردند که با استفاده از چنین شرایط مساعد جهت آموختن علم از خودکنی زبانها و تکنولوژی نو کوشش نموده همچنین نسل سازنده وطن به کمال رسند. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسید. خیر، سلامت و سربلند باشید.